Aggregate demand and aggregate supply. First of all, there are three different diagrams in this chapter. One is determination of employment, another one is determination of level of income, and third one is the determination of price level, price and output level, you can say. So हामीले three different diagram को यसमा discuss गर्नुपर्छ है. All the diagram represents aggregate demand, aggregate supply, but determination मा अलिकति different भयो. So now look at this. The model of aggregate demand and aggregate supply. This is, so initially we discussed this one, which is called determination of level of income through the aggregate demand and aggregate supply. And this one is the demand and supply concept now, but output determination and price determination. So model of aggregate demand and aggregate supply. Here you can see x-axis measure real GDP or the quantity of output. Output determine गर्दैछ भने y-axis measure here price level, y-axis लिएर चाहिँ price sales मा है. अनि downward sloping curve is aggregate demand curve, and upward sloping curve is short run aggregate supply curve. SRAS भनेर लेखेको छौँ हामीले. And यो diagramले main determination के गर्छ त भन्दाखेरि the model determines the equilibrium price level and the equilibrium level of output. So aggregate demand and aggregate supply also determines the price and output level of an economy. यो किन्सकै मोडल हो. जेम किन्स भन्ने इकोनोमिस्टले प्रेजेन्ट गरे है. यो मैले तपाईलाई स्टोरी भनिसकेँ यसको. बिफोर किन्स यसरी एनालाइसिस गर्ने त्यति चलन थिएन. सो डिमान्ड एन्ड सप्लाई यु सुड कन्सिडर इन अर्डर टु मेक पोलिसिस भन्ने कुरा गरेको हो किन्सले. एग्रिगेट डिमान्ड कर्भ हेर्नुहोस् त, डाउनर स्लोपिङ कर्भ. The AD curve shows the quantity of all goods and services demanded in the economy at given price level. So aggregate demand ले के show गरिरहेको छ, कुनै एउटा price level मा aggregate demand of goods and services. So as price decrease, when demand of goods and services increase, हामीले microeconomics मा पनि यसलाई डिस्कस गरिसकेको छौँ. So downward sloping curve. यसमा थोरै अलिकति इन डेप्थ यो अरु aggregate demand aggregate supply भन्दा यो चाहिँ अलिकति इन डेप्थ इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ यसको है. Why the AD curve slopes downward? Downward किन स्लोप हुन्छ? किन आउटपुट एन्ड प्राइसको रिलेसनशिप नेगेटिभ हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो एग्रिगेट डिमान्ड कर्भ हियर इन दिस मोडल हामीले एग्रिगेट डिमान्ड y इक्वल्स टु, which is called aggregate demand, equals to C plus I plus G plus X minus A. This is aggregate demand of an economy भनेर भनेको छ है. So aggregate demand CIG NX हेर्नु त, X minus M is NX. So CIG NX are the component of aggregate demand. Assume G fixed by the government policy. Government G चाहिँ हामीले थाहा छैन, suppose G चाहिँ government fix गर्छ. To understand the slope of AD, must determine how a price change in price affects CIN NX. CIN NX मा प्राइसले कसरी इफेक्ट गर्छ हेर्नुस् है त, पोजिटिभ इफेक्ट अर नेगेटिभ इफेक्ट. अभियसली डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ छ यो भनेपछि नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ है. सो हामी यो सी कन्जम्सन इफेक्ट, इन्भेस्टमेन्ट इफेक्ट एन्ड द एक्सपोर्टको. सो यसलाई हामी वेल्थ इफेक्ट, इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्ट एन्ड देन फरेन ट्रेड इफेक्ट पनि भन्छौँ. यो हेर्नुहोस्, वेल्थ इफेक्ट है, प्राइस एन्ड सी, and the effect of price on consumption. के हुन्छ होला हेर्नुस् त, सपोज प्राइस राइज, ओके, प्राइस इन्क्रिज हो. The rupees people hold by fewer goods and services. So real wealth is lower. Real wealth means real money उसँग जुन छ, real income उसको के भयो त, लो भयो. Why? Because price increase. So real income of a consumer decrease. Because of this,
he cannot buy that much of commodity. किनभने price त increase भयो. People feel poorer, so they spend less. उसले spend less गर्छ, consumption कम हुने हो. हैन? Thus, an increase in price cause a fall in C, which means a smaller quantity of goods and services demanded. तर obviously हामीले माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि पढेको थियौँ. प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ. अहिले हामी डिमान्ड डिक्रिज भएर कन्जम्सन डिक्रिज हुन्छ भन्दैछौँ. हैन? That's why एग्रिगेट डिमान्ड कब सी प्राइस इन्क्रिज भयो भने सी डिक्रिज हुने रहेछ. त्यस्तै इन्ट्रेस्ट रेटसँग सी हेर्नुहोस् त. सपोज प्री राइजेस buying goods and services requires more rupees. Obviously, price बढ्यो भने त तपाईलाई धेरै पैसा चाहियो गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाइ गर्नलाई. To get these rupees, people sell some of their bonds. अब पैसा धेरै चाहियो कन्जम्सनकै लागि भन्यो भने पिपलले के गर्छन्, आफ्नो बन्ड्सहरू सेल गर्छन् या बन्ड्स बाइ नै गर्दैनन्, हैन? or other एसेट्सहरू सेल गर्छन् which drives up interest rate. जसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट के गर्छ त इन्क्रिज गराउँछ. which increases the cost of borrowing to fund investment project. यसले अब तपाईको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु भनेको लोनमा पनि बढ्छ. अब इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टमा पनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज हुन्छ. Thus an increase in price cause a decrease in I. यसले त के गरी प्राइस इन्क्रिज भयो भने इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज हुन्छ. मोस्ट अफ द पिपलले कन्जम्सनमा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टको लागि पैसा हुँदैन त कन्जम्सनमा खर्च हुन्छ. सो मान्छेले सेभिङ गर्न सक्दैन भने अब ब्याङ्कहरूसँग के हुन्छ त डिपोजिटहरू कम हुन्छ. डिपोजिट कम हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुन्छ. यो सबै कम्पोनेन्टमा यसको इफेक्ट हेरेको. एक्सचेन्ज रेट फरेन ट्रेड इफेक्ट पनि भन्छ यसलाई. एक्सचेन्ज रेट इफेक्ट हेर्नुहोस् है त. सपोज पी राइजेस, इन्ट्रेस्ट रेट गोज अप. अब पी राइज हुँदा इन्ट्रेस्ट रेट हामी भनिरहेको छौँ. when price rise, price increase, इन्ट्रेस्ट रेट पनि के भयो त इन्क्रिज भयो. मेक्स एक्सपोर्ट मोर एक्सपेन्सिभ. अब इन्ट्रेस्ट रेट अब इन्भेस्टमेन्ट कस्ट अफ क्यापिटल नै के भयो त हाई भइसकेपछि त तपाईँको प्रोडक्ट प्राइस पनि इन्क्रिज भयो, कस्ट अफ क्यापिटल पनि इन्क्रिज भयो भनेपछि त्यसले त स्पिल ओभर इफेक्ट देखाउँछ होइन. अझै धेरै बढ्ने भयो प्राइस. अब तपाईँको कमोडिटी एक्सपोर्ट गर्नलाई एक्सपेन्सिभ हुन्छ. इम्पोर्ट चिपर टु लोकल रेसिडेन्ट. अब के हुन्छ इम्पोर्ट अब आफ्नो देशमा महँगो भइसकेपछि हाम्रो देशमा के हुने भयो त कमोडिटीको इम्पोर्ट हुने भयो. सो दस इन्क्रिज इन प्राइस कज अ डिक्रिज इन नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट चाहिँ डिक्रिज गर्छ. अब which means a smaller quantity of goods and services demanded. भनेपछि प्राइस इन्क्रिज हुँदा कन्जम्सनलाई पनि इन्भेस्टमेन्टलाई पनि र गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर हामीले न्युट्रल राखेको छौँ. गभर्मेन्टले ठिकै छ आफ्नो रेगुलर बिकज अटोनोमस टाइप अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ गभर्मेन्टको. र गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर्सहरूलाई हामीले न्युट्रल राख्यौँ. अदरवाइज यसले त सबैलाई कन्जम्सनलाई पनि एज वेल एज इन्भेस्टमेन्ट अर एन्ड नेट एक्सपोर्टलाई इफेक्ट गर्ने भयो. सो हामी भन्न सक्छौँ यो द स्लोप अफ एग्रिगेट डिमान्ड कर्भ समरी के गर्न सक्छौँ त इन्क्रिज इन प्राइस रिड्युसेस द क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिमान्डेड बिकज द वेल्थ इफेक्ट सी फल्स, इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्ट आई फल्स एन्ड द नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट एनएक्स फल्स. सबै फल हुन्छ प्राइस बढ्दा भनेपछि एग्रिगेट डिमान्ड फल. सो देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड एग्रिगेट डिमान्ड. अब एग्रिगेट डिमान्ड शिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन होला त. जस्तै हामीले मुभमेन्ट एन्ड शिफ्टमेन्ट इन डिमान्ड कर्भ वी डिस्कस्ड इन आवर माइक्रो इकोनोमिक्स कोर्स एज वेल. सो यसमा पनि शिफ्ट हुन्छ. डिमान्ड कर्भ राइटवर्डतिर अर लेफ्टवर्डतिर शिफ्ट हुने रिजन हुनसक्छ है. बिकज सिआइजी चेन्ज भयो भने इफ सी चेन्ज, इफ आई चेन्ज, इफ जी चेन्ज, इफ एनएक्स चेन्ज देन obviously there is shipment occurs in demand curve. So any event that changes CIG or NX except a change in price. Price change भयो भने चाहिँ यो मुभमेन्ट हुन्छ. प्राइस ब्याक अरू कुनै इभेन्ट्सहरू भयो भने यसले के गर्छ त शिफ्ट गरौँ. सपोज अ स्टक मार्केट बुम मेक्स हाउस होल्ड फिल वेल्दियर. स्टक मार्केट बुम भयो, स्टक मार्केट राम्ररी हाम्रो सेयर मार्केट बढ्यो सपोज, अनि अब पिपलहरूले आफूलाई वेल्दियर फिल गरे, कन्जम्सन इन्क्रिज हुन्छ एन्ड द एग्रिगेट डिमान्ड शिफ्ट टु द
राइट, बिकज अफ स्टक मार्केट, नट बिकज अफ प्राइस डिक्रिजहरू भएको होइन, मान्छेले आफूलाई वेल्दियर फिल गर्यो किनभने उसको स्टक मार्केटले कन्जम्सन इन्क्रिज गर्यो होइन। दिस डिमान्ड कप सिफ्ट टु द राइट इन अर्डर टु रिप्रेजेन्ट देयर इज नो चेन्ज इन प्राइसमा P1 नै छ, तर आउटपुट हेर्नुहोस् त Y1बाट Y2 भयो। सो यो अदर देन प्राइस डिटर्मिनेन्ट जुन छ त्यसले यसलाई के गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है त, के कुन कुन रिजनले सी राइट अर लेफ्टतिर सिफ्ट हुन्छ। पिपल डिसाइड टु सेभ मोर, पिपलले धेरै सेभ गर्ने डिसाइड गर्यो भने सी फल्स, कन्जम्सन फल्स, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द लेफ्ट। अभियसली सेभिङ बढ्यो भने डिमान्ड त कम हुने रहेछ होइन। स्टक मार्केट क्रास, अघि हामीले स्टक मार्केट बुम भनिरहेको थियौँ भने अहिले स्टक मार्केट क्रास भयो, पुरै सेयरको प्राइस चाहिँ डिक्रिज भयो, त्यसले पनि कन्जम्सन फल गराउँछ, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट लेफ्ट। बट ट्याक्स कट, गभर्मेन्टले ट्याक्स कट गर्यो, गभर्मेन्टले ट्याक्स रिड्युस गर्यो, गरेपछि अब तपाईँको कन्जम्सन बढ्छ, तपाईँ किन्नुहुन्छ सामानहरू, सस्तो भयो नि त होइन। एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। सो इन अर्डर टु रिप्रेजेन्ट डिक्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड, यसलाई लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु पर्यो। इनिसियली एग्रिगेट डिमान्ड वाज AD1, now aggregate demand decreased to AD2. So in order to represent increase in aggregate demand, you need to shift your aggregate demand to the right. That's it. यो अहिले चेन्जेसहरू क्वेसन्सहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ, जसरी हामीले माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि डिमान्ड कस्ट सिफ्ट, सप्लाई कस्ट सिफ्टको डिस्कस गरेको थियो होइन। अब अहिले त हामीले कन्जम्सनको रिजनले, इन्भेस्टमेन्टको रिजनले पनि सिफ्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। फर्म डिसाइड टु अपग्रेड देयर कम्प्युटर्स, फर्मले अब उसँग भएको कम्प्युटरहरू अपग्रेड गर्ने डिसिजन लियो, त्यो भनेको त उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ, इन्भेस्टमेन्ट राइजेस, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट, यसले डिमान्डलाई राइटतिर सिफ्ट गराउँछ। फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट फ्युचर डिमान्ड, उसलाई चाहिँ अब मेरो फ्युचरमा डिमान्ड हुँदैन, अलिकति पेसिमिस्टिक छ, अलिकति निराश छ भने उसले के गर्छ, इन्भेस्टमेन्ट फल गर्छ, आइफल इन्भेस्टमेन्ट कम गर्छ, अब डिमान्डै हुँदैन फ्युचरमा आफ्नो कमोडिटीको भन्ने उसले प्रेडिक्ट गर्यो, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द लेफ्ट। सेन्ट्रल ब्याङ्क युजेस मोनिटरी पोलिसी टु रिड्युस इन्ट्रेस्ट रेट, सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट, अहिले तपाईँ न्युजहरू सुनिरहनु भएको छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनलाई अल्टिमेटम दिएको छ होइन, इन्ट्रेस्ट रेट घटाउनुहोस् भनेको छ। त यो पोलिसीले के हुन्छ त, इन्भेस्टमेन्ट, अब इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज मिन्स वाट, मान्छेले लोन लिन्छन्, सजिलै लोन पाइयो या सस्तो रेटमा लोन पायो, कस्ट अफ क्यापिटल मान्छेलाई के भयो त, इन्भेस्टर्सहरूलाई सस्तो पर्यो, सो इन्भेस्टमेन्ट राइट, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। राइज हुन्छ भने राइट भयो, फल हुन्छ भने लेफ्टतिर सिफ्ट भयो होइन। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट अर अदर ट्याक्स इन्सेन्टिभ, इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट दिन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने ट्याक्समा क्रेडिट पाउनुहुन्छ, ट्याक्स पछि पे गरे पनि हुन्छ, तपाईँले यसमा के अमाउन्ट क्रेडिट पाउनुभयो, अदर ट्याक्स इन्सेन्टिभहरू पाउनुभयो, तपाईँले ट्याक्स पे गरे बापत केही इन्सेन्टिभहरू पाउनुहुन्छ भने तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट त इन्क्रिज गर्नुहुन्छ होइन, त्यसले पनि एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। सो जुन कम्पोनेन्ट छ एग्रिगेट डिमान्डभित्रको, त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई इफेक्ट पर्ने कुनै इभेन्ट्स हुन्छ भने इट विल लिड टु इन्क्रिज एग्रिगेट डिमान्ड टु द राइट। कुनै इभेन्ट्सहरूले त्यसलाई राइटतिर सिफ्ट गराउँछ भने कुनै इभेन्ट्सहरूले त्यसलाई लेफ्टतिर सिफ्ट गराउँछ, कुनै पनि कम्पोनेन्टहरूमा भएको इफेक्ट है। सपोज गभर्मेन्ट जीमा चेन्ज आयो, कङ्ग्रेस मिन्स यो अब ग्रगरी म्यान्क्युको बुकबाट लिएको हुनाले उसले युएसको एक्जाम्पल दियो अनि युएस गभर्मेन्टलाई कङ्ग्रेस भन्यो। So Congress increases, government increases spending on homeland security. गभर्मेन्टले के गर्यो त, होमल्यान्ड सेक्युरिटीमा स्पेन्डिङ गर्यो, गभर्मेन्टको खर्च बढ्छ भने त जी राइजेस, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज, सो एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट।
गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर इन्क्रिज भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, डिमान्ड बढ्छ, बिकज इकोनोमीको साइज इन्क्रिज भयो क्या त्यो। स्टेट गभर्मेन्ट कट स्पेन्डिङ अन रोड कन्स्ट्रक्सन्स। अब स्पेन्डिङ अन रोड कन्स्ट्रक्सन्स चाहिँ के हो भने कट गर्यो। कट हुनु भनेको त डिक्रिज हुनु हो। जी फल्स। जी फल्स मिन्स वाट? एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द लेफ्ट। डिमान्ड कट लेफ्टतिर सिफ्ट हुने भयो। राइट र लेफ्ट सिफ्ट हुने रिजन्सहरू हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यो कम्पोनेन्टहरूको इफेक्ट हेर्दैछौँ होइन। हामीलाई पोसिबल क्वेसन्सहरू यो हुनसक्छ, वाट ह्यापन टु द इक्विलिब्रियम सिचुएसन भन्छ, अनि माथि इभेन्ट्सहरू जुन डिस्कस गरेका छौँ नि त्यो इभेन्ट्सहरूको बेसिसमा। एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट राइजिङ फ्रम चेन्ज इन एनएक्स, नेट एक्सपोर्टमा पनि अ बुम ओभरसिज इन्क्रिज फरेन डिमान्ड फर आवर एक्सपोर्ट। बुम भइरहेछ ओभरसिजमा, राम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज भइरहेछ, अनि हाम्रो कमोडिटीहरूको पनि डिमान्ड बढ्न सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो एक्सपोर्ट बढ्छ। So NX rises, aggregate demand shift to the right. International speculators call change rate to appreciate. Exchange rate जुन छ स्पेकुलेटरले गर्दाखेरि के हो त, एक्सचेन्ज रेट बढ्यो, एप्रिसिएट भयो। एप्रिसिएट भनेको भ्यालु बढ्नु। त एक्सचेन्ज रेट बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त, तपाईँको कन्भर्जन हाई हुने भयो होइन, महँगो हुने भयो नि कमोडिटीहरू। त तपाईँले एक्सपोर्ट के हुन्छ त, फल भयो। नेट एक्सपोर्ट फल हुने बित्तिकै एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द लेफ्ट। सो इफ एनएक्स राइज, नेट एक्सपोर्ट भने चाहिँ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट भयो भने, एक्सपोर्ट राइज भयो भने हाम्रो इकोनोमीको साइज एक्सप्यान्ड हुन्छ, मिन्स एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। अब नेट एक्सपोर्ट फल भयो भने, फल भयो, एक्सपोर्ट गरिरहेको थियो फल भयो हाम्रो भने, अभियसली हाम्रो त्यसलाई लिकेजेस भनेर त हामीले पढेकै छौँ। फल हुनु भनेको इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट छ, सो त्यसले इकोनोमीको साइजलाई श्रिङ्क गर्छ। र जुन एक्टिभिटिजले इकोनोमीको साइजलाई श्रिङ्क गर्छ, सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा साइज श्रिङ्क हुन्छ, एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द लेफ्ट। अनि जुन एक्टिभिटिज हामीले अहिले डिस्कस गर्यो त्यो एक्टिभिटिजमा इफ द इभेन्ट इफेक्ट कस्तो छ त, साइज अफ इकोनोमी एक्सप्यान्ड हुनेछ, देन यु क्यान से एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। र इभेन्ट्स हेर्नुहोस्, इभेन्ट्सले तपाईँको इकोनोमीको साइज इन्क्रिज गराउँछ भन्ने तपाईँलाई फिल दिइरहेछ, यु क्यान से हियर एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट। एन्ड इफ इभेन्ट बिकज अफ इभेन्ट एग्रिगेट इकोनोमीको साइज डिक्रिज हुन्छ भन्ने त्यहाँ इन्फर्मेसन आइरहेछ भने, यु क्यान से हियर एग्रिगेट डिमान्ड कर्भ सिफ्ट टु द लेफ्ट। जस्तै यहाँ एउटा यो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ हामी, what happened to the aggregate demand curve in each of the following scenario? अब यो सिनारियोमा एग्रिगेट डिमान्डलाई के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, अ 10-year-old इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट एक्सपायर्स। इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट पाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो एक्सपायर भयो, अब पाउनु छोड्नुभयो तपाईँले, के हुन्छ? यो म्यानक्युको एक्जाम्पल लिएको हुनाले त्यहाँको उसले युएसको ट्याक्स सिस्टम्सहरूको बढी कुरा गर्छ। द युएस एक्सचेन्ज रेट फल्स, एक्सचेन्ज रेट फल भयो। A fall in prices increases the real value of consumer wealth. प्राइस फल भयो, रियल भ्यालु अफ कन्ज्युमर वेल्थ इन्क्रिज हो होइन, प्राइसको कुरा है यहाँनिर। स्टेट गभर्मेन्ट रिप्लेस देयर सेल्स ट्याक्स विथ न्यू ट्याक्स अन इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन्स। उनीहरूले जुन ट्याक्स लिइरहेको थियो त्यसलाई सेल्स ट्याक्सलाई रिप्लेस गरेर इन्ट्रेस्ट, डिभिडेन्ड्स र क्यापिटल गेन्समा ट्याक्स लियो, रिप्लेस गर्यो भने सब्स्टिट्युट गर्यो। के हुन्छ एग्रिगेट डिमान्डमा हेर्नुहोस् है त, अब अ 10-year-old इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट एक्सपायर। अब तपाईँले क्यास क्रेडिट दिँदैन गभर्मेन्टले भनेपछि हाई फल, इन्भेस्टमेन्ट फल भयो, एग्रिगेट डिमान्ड कर्भ सिफ्ट टु द लेफ्ट। क्वेसन धेरै भए पनि एन्सर त तपाईँले स्ट्रेट फरवर्डली दिन सक्नुहुन्छ। द युएस एक्सचेन्ज रेट फल्स,
एक्सचेन्ज रेट फल हुने बित्तिकै के भयो त युएस कन्भर्जन सस्तो भयो भनेपछि हामी धेरै इम्पोर्ट गर्छौँ भने चाहिँ युएसबाट धेरै के हुने भयो त एक्सपोर्ट हुने भयो होइन कमोडिटीको प्राइस थोरै हुने भयो युएस इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट एनएक्स राइज हुन्छ भने डिमान्ड राइटतिर सिफ्ट हुन्छ हो थर्ड वानमा प्राइसको कुरा छ अघि पनि भनेको थिएँ मैले द फल इन प्राइस इन्क्रिजेस द रियल भ्यालु अफ कन्ज्युमर्स वेल्थ अब फल इन प्राइस भनिरहेको छ भने कन्ज्युमर वेल्थको रियल भ्यालुमा बढ्यो होइन मुभ डाउन एलोङ एग्रिगेट डिमान्डको अब त्यहाँ प्राइस त मुभमेन्ट हुन्छ सिफ्ट भएन वेल्थ इफेक्ट यहाँ के भएन त सिफ्ट भएन बुझ्नु पर्यो प्राइस फल भयो बिकज अफ फल इन प्राइस एग्रिगेट डिमान्ड चेन्ज भयो इन्क्रिज भयो एग्रिगेट डिमान्ड बट प्राइस यु क्यान डेमोन्स्ट्रेट द्याट इफेक्ट टु द सेम डायग्राम त्यसलाई मुभमेन्ट भन्छ तपाईँले यो थर्डलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले बनाएको दिस वान इज आवर एग्रिगेट डिमान्ड इनिसियली प्राइस वाज दिस मच एन्ड डिमान्ड वाज this much. Now this price decreased to P1 to P2. Now output increased to Y1 to Y2. So your price decrease भयो आउटपुट इन्क्रिज भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सेम सिंगल डिमान्ड कबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्छौँ द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड मुभमेन्ट अदरवाइज यो प्राइस आयो नि यहाँ त्यसैले गर्दा है अदर देन प्राइस भएको भए के हुन्थ्यो इदर यो राइटवर्डतिर सिफ्ट हुन्थ्यो अर लेफ्टवर्डतिर सिफ्ट हुन्थ्यो इन अर्डर टु डेमोन्स्ट्रेट इन्क्रिज डिमान्ड यु निड टु shift your demand curve to the right and in order to demonstrate the decrease in aggregate demand you have to decrease your demand curve shift to the left तर जहाँ प्राइस भने यो एक्सिसमा प्राइस छ क्या वाइ एक्सिसमा सो वाइ एक्सिसको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्राइस चेन्जेस भन्छ भने चाहिँ मुभमेन्ट थ्रु देखाउन सक्छौँ अदर देन प्राइस भेरिएबलले गर्दा के हुने सिफ्ट हुने हो जुन चाहिँ हामीले माइक्रोमा पनि डिस्कस गरेको Now, state government replace sales tax with new tax on interest, dividend, and capital gains. What is a sales tax? जुन बिजनेसम्यानलाई ट्याक्स लाग्थ्यो त्यो ट्याक्सको ठाउँमा चाहिँ उसले केमा लियो भने त इन्ट्रेस्टमा जुन कन्ज्युमरलाई आइरहेछ डिभिडेन्डहरू क्यापिटल गेन्समा यसमा के गर्ने गरे त यो रिप्लेस गर्ने गर्यो होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ त अब यता तपाईँको इन्कमतिर ट्याक्स लागेको छ तर कमोडिटीहरूको सेल्स ट्याक्स चाहिँ डिक्रिज भयो भनेपछि कमोडिटीको प्राइस डिक्रिज भयो तपाईँ कमोडिटी बाई गर्नुहुन्छ होइन त्यो कन्ज्युमरको केसमा त के हुन्छ त उसले प्रडक्टको प्राइस हेर्छ प्रडक्टको प्राइस के भयो त डिक्रिज भयो बिकज ट्याक्सलाई उसले सेल्स ट्याक्स छोड्यो अब ट्याक्सलाई रिप्लेस गरेर इन्ट्रेस्ट डिभिडेन्ड एन्ड क्यापिटल गेन्सतिर लगाइरहेछ अब सी राइजेस एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट कन्जम्सन राइज भयो एग्रिगेट डिमान्ड सिफ्ट टु द राइट डिड यु गेट दिस बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ यस सर राइट अर लेफ्ट सिफ्टको हामीले डिस्कसन गर्दैछौँ मात्रै एग्रिगेट डिमान्ड केसमा बट एग्रिगेट सप्लाई आउनु अब यो अलिकति डिटेलमा हेर्नु पर्यो बिकज धेरै क्वेसन्सहरूलाई यसले एड्रेस गर्न सकिन्छ एग्रिगेट सप्लाईको एग्रिगेट सप्लाई Aggregate supply curve shows the total quantity of goods and services firms produce and sell at any given price level. कुनै पनि प्राइस लेभलमा क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फर्मले सो गर्ने So in the short run, AS is upward sloping.
सर्ट रनमा अपवर्ड स्लोपिङ हामीले एग्रिगेट सप्लाईको when price increase supply increase भनेको छौँ भने बट इन लङ रन एग्रिगेट सप्लाई कर्भ इज प्यारल टु वाइ एक्सिस भनेर भन्छ क्या इकोनोमिक्सहरूले। किन प्यारल टु वाइ एक्सिस? सप्लाई चाहिँ लङ रनमा अल्टिमेटली फिनिस हुन्छ, सकिन्छ। त्यतिखेर आउटपुट सप्लाई तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, सबै आउटपुटहरू नेचुरल रिसोर्सेसहरू सकिन्छ। लङ रन पिरियड कति हो त? वी क्यान नट से दिस मच टाइम पिरियड इज लङ रन टाइम पिरियड। सो अल्टिमेटली के भनिन्छ भने सप्लाई कर्भ चाहिँ लङ रन सप्लाई कर्भ, त्यसैले सप्लाई कर्भ ड्र गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ द लङ रन एग्रिगेट सप्लाई कर्भबाट सुरु गरौँ पहिले। द नेचुरल रेट अफ आउटपुट YN is the amount of output the economy produces when unemployment is at the natural rate. So YN is also called potential output or full employment output. So हामी full employment of output भइसकेपछि हाम्रो सप्लाई के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, वाट एभर मे बी द प्राइस। अब आउटपुट नै सबै युज गरिरहेको छौँ, हाम्रो फुल इम्प्लोइमेन्ट भइसकेको छ रिसोर्सेस भने हाम्रो आउटपुट के हुने भयो? कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। सो लङ रनमा हाम्रो अल्टिमेट टार्गेट के हुन्छ? जति पनि फ्याक्ट्री इनपुट्सहरू छ त्यसको फुल इम्प्लोइमेन्ट गर्ने, होइन, त्यसको फुल युटिलाइजेसन गर्ने। द्याट्स वाइ दिस कर्भ इज प्यारल टु वाइ एक्सिस। यहाँ यसले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ? इन लङ रन प्राइस चेन्ज बट देयर इज नो चेन्ज इन आउटपुट। वाइ? यो आउटपुट नै पोटेन्सियल आउटपुट हो। या भनौँ न जस्तै नेपालको हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटीको पोटेन्सियलिटी हामी 83,000 मेगावाट छ भन्छौँ। अब यो हामीले यो 83,000 मेगावाट नै प्रोड्युस गऱ्यौँ भने त्यसपछि यो पोटेन्सियलिटीमा प्रोडक्सन भयो, होइन? अब प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ त? यो 83,000 मेगावाटबाट हामी 85 प्रोड्युस गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ, हाम्रो पोटेन्सियलिटी त सक्यो, होइन? प्राइस घट्यो भने पनि केही फरक परेन, प्राइस बढ्यो भने पनि केही फरक परेन। द्याट्स वाइ यो के भयो त? हाम्रो पोटेन्सियलिटीमा रिच गरिसकेपछि वी क्यानट इन्क्रिज। द्याट्स वाइ दिस एग्रिगेट सप्लाई कर्भ इज प्यारल टु वाइ एक्सिस। त्यही कुरा यहाँ भन्यो, YN डिपेन्ड्स अन द इकोनोमिक स्टक अफ लेबर, capital and natural resources and on the level of technology, potential level यसमा डिपेन्ड हुन्छ। So any increase in price does not affect any of these, so it does not affect YN। सबै पोटेन्सियलिटीमा छ भने त आउटपुट तपाईँसँग प्राइस बढ्यो भन्दैमा तपाईँ आउटपुट बढाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ पोटेन्सियलिटीमा हुन सक्नुहुन्छ। पोटेन्सियल प्रोडक्सन भइसकेपछि आउटपुट त बढ्दैन, म्याक्सिमम सक्यो नि त त्यो। अब यो सिफ्ट हुने रिजन चाहिँ हेरौँ। अब लङ रन एनी इभेन्ट द्याट चेन्जेस एनी अफ द डिटर्मिनेन्ट्स अफ YN विल सिफ्ट LRAS। लङ रन एभरेज एग्रिगेट सप्लाई कर्भ है LRAS भनेको। सो एक्जाम्पल, इमिग्रेसन इन्क्रिजेस, इमिग्रेसन्सहरू पिपुलहरू बढ्यो, के हुन्छ त? एल कजिङ YN टु राइज, होइन? यो के भयो त? इमिग्रेसन बढिरहेछ, पिपुल बढिरहेछन् भने त एग्रिगेट सप्लाई त इन्क्रिज हुने भयो नि इकोनोमीको। तर लङ रनमा फेरि यसलाई प्यारल टु वाइ एक्सिस नै हामी सिफ्ट गर्छौँ राइटतिर। यसले सिफ्ट इन सप्लाई कर्भ, सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भको डिस्कसन मात्रै हो। मैले हामी सर्ट रनमा पनि डिस्कस गर्छौँ यसलाई। डिमान्डको लङ रन र सर्ट रन हामीले डिस्कस गर्नु परेन, तर सप्लाईको केसमा कमोडिटी सप्लाईको कुरा भएको हुनाले त्यो पोटेन्सियलिटीमा सप्लाई भयो भने चाहिँ फेरि सप्लाई स्टिक हुन्छ। द्याट्स वाइ हामीले लङ रनमा डिस्कस गर्नु पर्यो। न्यू गभर्मेन्ट पोलिसिज रिड्युस द नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट रिड्युस गर्यो। अब अनइम्प्लोइमेन्ट रेटहरू 5% unemployment, 6% unemployment rate is considered as the natural rate of unemployment.
सबै रिसोर्सेसहरू 100% इम्प्लोइ हुनुपर्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ त्यो छुटिरहेको हुन्छ। सो 5-6% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट इज कन्सिडर एज द नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। अब त्यसलाई उसले रिड्युस गरेर 3% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट राख्ने, 2% अनइम्प्लोइमेन्ट रेटमा मात्रै मिनिमाइज गर्ने भन्यो भने गभर्मेन्टहरूको त्यो एउटा, जस्तै अमेरिकन गभर्मेन्टले चाहिँ उसले 3% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट कुनै बेला राख्छ। 3% अनइम्प्लोइमेन्ट रेट इज कल्ड नेचुरल अनइम्प्लोइमेन्ट। 3% मात्रै राख्ने मिन्स वाट, सप्लाई अफ कमोडिटी इन्क्रिज गर्ने होइन। त्यो जुन अनयुज या अनइम्प्लोइड नेचुरल रिसोर्सेस छ त्यसलाई पनि युटिलाइज गरे, सप्लाई कप सिफ्ट हुन्छ राइटतिर। त्यही त्यो एउटा इकोनोमीको हामी अनइम्प्लोइमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ। 100% इम्प्लोइमेन्ट भनेको 100% इम्प्लोइमेन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यही गरी कुनै कन्ट्रीले 5 to 6% अनइम्प्लोइमेन्ट इज नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट भन्छ भने त्यो इकोनोमीमा के बुझिन्छ? 94-95% अफ इम्प्लोइमेन्ट इज फुल इम्प्लोइमेन्ट। फुल इम्प्लोइमेन्ट इकोनोमीमा 94-95% इम्प्लोइमेन्ट छ भन्नु खोजेको। 100 जना मान्छेमा 94 जना मान्छे 94% इम्प्लोइड छन् भनेपछि त्यो इकोनोमीलाई यो इकोनोमी फुल इम्प्लोइड छ भनेर भन्न सकिने रहेछ, राइट? बिकज त्यो 5-6% अनइम्प्लोइमेन्ट त्यो देखिन्छ, फ्रिक्सनल हुनसक्छ, त्यो सिजनल हुनसक्छ। So your 5-6% unemployment is considered as the full employment. 5-6% is natural rate of unemployment. अब प्रायः जस्तो इकोनोमीले चाहिँ 5 to 6% नै राखेको हुन्छ नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। भनेपछि कुनै पनि रिसोर्सेसहरू 94% युटिलाइज गर्नुभएको छ भने त्यो फुल इम्प्लोइमेन्ट हो। तर अझै 6% त बाँकी छ नि यी रिसोर्सेसहरूको। अब यो इकोनोमीले नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट 3% मात्रै राख्ने भन्यो भने त उसले त 97%मा के गर्नु पर्यो त? त्यो रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो। अनि यो 3% बढ्ने बित्तिकै सप्लाई अफ कमोडिटी इन्क्रिज हुन्छ क्या। So that's why the percentage of labor force normally employed rises. जस्तै लेबरलाई नै 3% अनइम्प्लोइमेन्ट राख्ने नेचुरल, बाँकी सबैलाई इम्प्लोइड गर्ने भन्यो भने त 3% लेबर त थपियो अझै, अनि तिनीहरूले के गर्छ त आउटपुट इन्क्रिज गर्छ। द्याट्स वाइ सप्लाई अफ द कमोडिटी इन्क्रिज। यो हाम्रो त्यति धेरै इम्प्लोइमेन्ट रेट कहिले पनि पुगेन होइन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट अनि फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेसहरूले रिसोर्स चाहिँ हामीले आफ्नो इकोनोमीमा रियलाइज गर्न पाएको छैनौँ क्या। तर युरोपियन इकोनोमी, अस्ट्रेलियन इकोनोमी, अमेरिकन इकोनोमीहरूमा उनीहरूले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई एटमोस्ट लेभलमा के गरेको हुन्छ? युटिलाइज गरेको हुन्छ। सो त यु क्यान फाइन्ड फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेसको फुल इम्प्लोइमेन्ट तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर है। त्यसैले यो कन्सर्न, यो उनीहरूको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। लङ रन एभरेज एग्रिगेट सप्लाई सिफ्ट राइजिङ फ्रम द चेन्ज इन एल होइन। नाउ न्यू गभर्मेन्ट पोलिसी रिड्युसेस द नेचुरल रेट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। सपोज यो हामीले अहिले डिस्कस गरे होइन। अब हेर्नु है त अरू रिजन्सहरू, इन्भेस्टमेन्ट इन फ्याक्ट्रिज और इक्विपमेन्ट्स, क्यापिटलको कारण, ल्यान्डको कारणले भयो, क्यापिटलको कारणले हेर्नुहोस् त सप्लाई। इन्भेस्टमेन्ट इन फ्याक्ट्रिज और इक्विपमेन्ट्स के राइजेस, long run aggregate supply shift to the right, more people get college degrees, human capital rises, धेरै एक्सपर्टिजहरू के हुन्छन् त आउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि लङ रन एग्रिगेट सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ बिकज न्यू प्रोडक्सन टेक्निकहरू आउँछ। अर्थक्वेक्स or the hurricanes destroy factories,
त्यसले गर्दा के फल भयो, एग्रिगेट सप्लाई शिफ्ट टु द लेफ्ट. सो यो एग्रिगेट सप्लाईलाई इफेक्ट गर्ने सप्लाईको कम्पोनेन्ट्सहरूबाट हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त, एड्रेस गर्नु पर्यो. लङ रन एग्रिगेट सप्लाई शिफ्ट एराइजिङ फ्रम द चेन्ज इन नेचुरल रिसोर्सेस, चेन्ज इन वेदर प्याटर्न मेक्स फार्मिङ मोर डिफिकल्ट. अब एकदमै डिफिकल्ट भयो फार्मिङ भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, जस्तै अहिले फ्लडहरू आइरहेछ. अब अहिले हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि अबको 1 महिना 2 महिनापछि हामीले जुन बाई गरिरहेका छौँ स्पेसली फुड ग्रेन्सहरू, त्यसको प्राइस बढ्नेवाला छ. किन बढ्नेवाला छ? बिकज अहिलेको फ्लडले. अहिले हेर्नुभयो भने ठिक्क थियो हाम्रो पेटी प्रोडक्सनहरू चाहिँ. अब त्यो अलिकति हार्भेस्टिङको बेला भएको थियो अनि मजाले पानी परिदियो अनि धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोहरू गयो होइन. यो एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजलाई इफेक्ट गरेको छ त्यसले. एकदम फेरि क्रुसियल टाइममा गर्यो है. अब के हो, अब मार्केटमा सप्लाई त कम हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ भने प्राइस हाई हुन्छ होइन. यहाँ त्यही भनेको वेदर प्याटर्न मेक्स फार्मिङ मोर डिफिकल्ट, सप्लाई शिफ्ट टु द लेफ्ट. डिस्कभरी अफ न्यू मिनरल डिपोजिट्सहरू, नयाँ नयाँ कोरहरू थाहा भयो होइन, खानीहरू मिनरल प्रोडक्ट्सहरू आइडेन्टिफाई भयो नयाँ भने के हुन्छ त, सप्लाई राइटतिर शिफ्ट हुन्छ, सप्लाई कमोडिटी इन्क्रिज. रिडक्सन इन सप्लाई अफ इम्पोर्टेड ओइल अर अदर रिसोर्सेस, इम्पोर्टेड ओइलहरू अदर रिसोर्सेसहरूको रिडक्सन भयो अनि सप्लाई कप शिफ्ट टु द राइट. सो इम्पोर्ट हामीले रिड्युस गर्ने बित्तिकै हाम्रो कमोडिटीको हाम्रो कन्ट्रीको के हुन्छ त, अब रिप्लेसमेन्ट गर्यो भने बुझिन्छ, सप्लाई कप शिफ्ट टु द राइट. टेक्नोलोजी चेन्ज भयो भने पनि अभियसली एडभान्स टेक्नोलोजी विल इन्क्रिज द सप्लाई अफ द कमोडिटी, सप्लाई कप शिफ्ट टु द राइट. यसलाई युज गरेर by using the concept of aggregate demand aggregate supply, यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको मात्रै हामीले डिस्कस गरेको हौँ यहाँनिर. ओभर द लङ रन टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस शिफ्ट लङ रन aggregate supply to the right and growth in the money supply shift aggregate to the right. अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा इक्जाम्पल त्यो म्यानक्युले आफ्नो बुकमा दिएको छ. उसले के गर्यो भने त्यो 90-80 एग्रिगेट डिमान्ड डाउनर स्लोपिङ एग्रिगेट सप्लाई. सो प्राइस इन 1980 अगेन 1990 के भयो त, एग्रिगेट डिमान्ड इन्क्रिज, ग्रोथ इन मनी, पैसा बढ्यो, मान्छेसँग वेल्दियर भयो, त्यो कन्जम्सन्सहरू सबै चेन्ज भयो. सो एग्रिगेट डिमान्ड इन्क्रिज एज वेल एज एग्रिगेट सप्लाई अल्सो इन्क्रिज. तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के देखियो भने प्राइस इन्क्रिज. अगेन इन 2000 aggregate demand increase, aggregate supply increase. Because of this effect, price increase. Price continuously increase भइरहेको छ. इन्फ्लेसन अकर्स, तर आउटपुटमा ग्रोथ पनि भइरहेछ. त इन्फ्लेसन भएर यो यसको एउटा देखाउन खोजेको के हो भने इन्फ्लेसन भयो मिन्स वाट, प्राइस अफ द कमोडिटी इन्क्रिज. तर एज वेल एज यहाँ आउटपुट पनि के भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ. यो आउटपुट इन्क्रिज मिन्स वाट, इन्कम अफ द कन्ज्युमर अल्सो इन्क्रिज भन्न खोजेको. अब इन्कम इन्क्रिज भएर इन्फ्लेसन हुन्छ भने त्यति पेनफुल हुँदैन होइन. त्यो त हामीले पहिले पनि डिस्कस गरिसक्यौँ. कमोडिटीको प्राइस बढ्यो, प्राइस इन्क्रिज भयो, एज वेल एज तपाईँको इन्कम पनि इन्क्रिज भइरहेछ. झन् रेट अफ इन्क्रिज इन इन्कम इज ग्रेटर देन द्याट अफ इन्क्रिज इन प्राइस. यो त झन् हाम्रो फेभरेबल सिचुएसन भयो. इक्वल छ भने पनि ठिकै छ, प्राइस इन्क्रिज भइरहेछ, इन्कम पनि इन्क्रिज भइरहेछ, ओके. तर प्राइस इन्क्रिज भयो, इन्कम चाहिँ इन्क्रिज भएको छैन, अर द लेस देन द्याट अफ इन्क्रिज इन प्राइस छ. यसले के गर्छ त, मोर पेनफुल हुन्छ. बिकज पिपुलहरू
पुअरर फिल गर्छ आफूलाई। अनि त्यसैले जस्तै अहिले हामीले कुनै भनौँ न कुनै टी स्टलमा गएर 50 रुपिस पर कप टी हामीलाई पे गर्नलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। सपोज इन्कम कुन इन्कम लेभलमा सपोज हामी चाहिँ 1 लाख रुपिस कमाउँदैछौँ, 1 लाख इन्कम छ, 50 रुपिस पर कप हामीले पे गर्यौँ। अब टीको प्राइस बढेर चाहिँ ₹100 भयो, तर हाम्रो प्राइस चाहिँ के भएन त, सरी इन्कम चाहिँ इन्क्रिज भएन भने यतिखेर हामीलाई अलिकति पेन हुन्छ, चाहिँ हाम्रो बाइङ क्यापेसिटी कम भयो। तर यो डबल भएको छ, इन्कम पनि हाम्रो 2 लाख पुगेको छ भने फेरि हामीलाई केही पनि समस्या भएन। हामीलाई प्रोडक्टको प्राइस पे गर्नलाई हामीलाई केही पनि समस्या हुँदैन क्या। होइन हामी कुनै पनि कुरा एक्सपेन्सिभ छ, पहिले यतिमा पाइन्थ्यो, अहिले 5 रुपिसमा पाइन्थ्यो, अहिले 10 रुपिस पुगिसक्यो, 20 रुपिस पुगिसक्यो, 30 रुपिस पुगिसक्यो, महँगो भइसक्यो। अनि प्राइस लेभलै हाई भयो भनेर हामीले प्यानिक गर्नु पर्दैन। कुन केसमा हाम्रो इन्कम लेभल पनि बढाएको छ भने प्यानिक हुँदैन त्यो प्राइस बढ्दाखेरि। तर इन्कम लेभल चाहिँ बढाएको छैन या इन्क्रिज इन इन्कम इज लेस देन द्याट अफ इन्क्रिज इन प्राइस छ भने अभियसली त्यसले तपाईँलाई के गर्छ त, इफेक्ट गर्छ। तर यो चाहिँ लङ रनमा भयो भने सर्ट रन हेर्नु त, अब सप्लाई कर्भलाई सर्ट रनमा पनि हेर्नु पर्छ। सर्ट रन चाहिँ अपर स्लोपिङ भयो, तर सर्ट रन एग्रिगेट सप्लाई कर्भ इज अपर स्लोपिङ भने चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ भन्न खोजेको। ओभर द पिरियड अफ 1 to 2 year generally an increase in price causes an increase in the quantity of goods and services supplied. प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ। यो अन्डर इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसनमा हुनसक्छ इकोनोमी, होइन। त यो सप्लाई कर्भ, अब पछि हामी एउटा डायग्राम ड्र गर्छौँ यसमा, किन्सले नै सजेस्ट गरेको। ओभरअल सप्लाई कर्भ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ लङ रन र सर्ट रन इन्क्लुड गरेर सप्लाई कर्भ ड्र गर्नु पर्यो भने किन्सले के भन्छ, इनिसियली सप्लाई इन्क्रिज, अलि फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेसमा पुगिसकेपछि सप्लाई कर्भ अलिकति बेन्ड हुने। यहाँ हेर्नुहोस् त, दिस वान इज सप्लाई अपर स्लोपिङ सप्लाई कर्भ विच वाज सर्ट रन सप्लाई कर्भ, बट वेन रिसोर्सेस फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेसमा पुग्छ, अघि YN भनेको थियो हामीले, पुगिसकेपछि सप्लाई फेरि स्टिक भयो, होइन, कन्सटेन्ट भयो, त्यो प्यारल टु Y एक्सिस। सो कतिपय डायग्राम्सहरूमा बुकहरूमा तपाईँ सप्लाई कर्भ यो देख्न सक्नुहुन्छ क्या, यु क्यान अब्जर्भ दिस टाइप अफ सप्लाई कर्भ। सर्ट रन पनि छ अनि यसमा थपियो लङ रन क्या, यहाँनिर त्यसलाई नै एड गरेको सर्ट रन एन्ड लङ रन। एग्रिगेट सप्लाई कर्भ इज यो। अब फेरि सप्लाई कर्भ ओरिजिनबाट सुरु हुँदैन भन्छ किन्सले, सप्लाई कर्भलाई अलिकति हामीले माथि राख्यौँ। जस्तै भनौँ न तपाईँ कुनै प्रोडक्ट छ, जस्तै कुनै पेन छ, अब यो पेन वेन प्राइस इन्क्रिज सप्लाई अफ पेन इन्क्रिज भन्दैछौँ, तर पेनको एउटा मिनिमम प्राइस त हुन्छ नि। जस्तै कुनै पेन चाहिँ 5 रुपिस 5 भन्दा लेस देन 5 रुपिसमा चाहिँ सप्लाई गर्न सक्दैन मान्छेले। जस्तै तपाईँ क्यान्टिनमा जानुहुन्छ, अब तपाईँ टी अर्डर गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ त्यसलाई 5 रुपिसमा मलाई टी दिनुहोस् भनेर भन्नु भने त्यसले सक्दैन दिनलाई। कमसेकम उसले सप्लाई स्टार्ट गर्नलाई पनि एउटा मिनिमम प्राइस हुनुपर्छ। त्यसैले किन्सहरूको लजिक चाहिँ सप्लाई कर्भहरू एउटा मिनिमम प्राइस, कुनै डायग्राममा तपाईँले यसरी पनि देख्नुहुन्छ, यो प्यारल टु एक्स एक्सिस अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ एन्ड प्यारल टु Y एक्सिस। यो एक्स एक्सिस सप्लाई प्यारलले के देखाउनु खोजेको भने योभन्दा मुनिको प्राइसमा सप्लाई हुँदैन है भन्न खोजेको। तपाईँले अब कुनै सेलर्सलाई चाहिँ भनौँ न केही प्रोडक्ट छ, पिज्जा बनाउँदैछ, मोमो बनाउँदैछ, ल अब तपाईँ 10 रुपिसमा मोमो सप्लाई गर्नुहोस् भन्यो भने उसले सक्दैन, 20 रुपिस भन्यो भने सक्दैन, 30 रुपिस भन्यो भने सक्दैन, एउटा मिनिमम चाहियो। उसले अब 40 रुपिसमा चाहिँ म सप्लाई गर्न चाहिँ सक्छु तर मलाई प्रफिट हुँदैन भन्न सक्छ।
50 रुपिजमा चाहिँ म सप्लाई गर्न सक्छु र मलाई अलिकति प्रफिट पनि हुन्छ। त्यो मिनिमम सप्लाई प्राइस त हुन्छ कुनै पनि कमोडिटीको। बिकज अफ द्याट रिजन सप्लाई कर्भलाई चाहिँ हामी ओरिजिन इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ चाहिँ ओरिजिनबाट जुन माइक्रो इकोनोमिक्समा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ त्यो सप्लाई कर्भलाई हामी के गर्न सक्छौँ, ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन। बट हियर इन दिस केस सप्लाई कर्भ जहिले पनि हामी एउटा सर्टेन रेन्जबाट बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, बिलो देन द्याट अफ दिस प्राइस सप्लाई पोसिबल छैन है भन्न खोजेको थियो। अब यसलाई युज गरेर इन्फ्लेसनरी र डिफ्लेसनरी ग्याप अलिकति डिस्कस गर्नु पर्यो हुन्छ। यो अलिकति इन्फर्मेसन त हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौँ। इन्फ्लेसनरी ग्याप बुझ्नुहुन्छ तपाईँ, यो डायग्रामले अलिकति अझै क्लियर बनाउँछ। चाहिँ हेर्नुहोस् है त, एग्रिगेट डिमान्ड, यो एग्रिगेट डिमान्ड हामीले C + I + G - M हामीले जुन ड्र गरेको छौँ। अनि एग्रिगेट सप्लाई लाइन छ होइन। न हुनु पर्यो, यहाँ दुईटा छ क्या डिस्कसन। एग्रिगेट डिमान्डले सजेस्ट के गरिरहेछ भने इकोनोमीको एग्रिगेट डिमान्डले इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम, यो इनिसियली एग्रिगेट डिमान्ड दिस वान इज द हामीले एस्टिमेटेड भनेको छौँ नि, हामीले जुन एक्सपेन्डिचरहरू गरेको छौँ त्यसको एस्टिमेटेड भयो। दिस एस्टिमेटेड एग्रिगेट डिमान्ड सजेस्ट दिस मच अफ लेभल अफ इन्कम वाइ। तर फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेस हामीले चाहिँ हाम्रो फुल इम्प्लोइमेन्ट जुन जिडिपी क्यालकुलेसन गरेर एग्रिगेट डिमान्ड क्यालकुलेट गर्यो त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्कम लेभल यो दिस वान सेकेन्ड वान Y1 सजेस्ट गर्दैछ भने के बुझिन्छ त, द रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम इज दिस Y स्ट्रिक बट we are earning this much Y1 level of income. So in reality फुल इम्प्लोइमेन्ट रिसोर्सेस अहिले हामीले युज गरेको रिसोर्सेसको Y1 लेभल अफ इन्कम छ। तर on the basis of our consumption, our investment, our government expenditure and the net export analysis, the required level of income चाहिँ Y छ, Y स्ट्रिक छ भने यो ग्याप जुन भयो, यो ग्याप हुनु पर्थ्यो कति भन्दाखेरि E हुनु पर्थ्यो। यो ग्याप भन्नु खोजेको, यो ग्यापलाई हामी के भन्दैछौँ त इन्फ्लेसनरी ग्याप। यसले चाहिँ प्राइस लेभललाई इन्क्रिज गराउँछ जहिले पनि त्यो इन्फ्लेसनको टेन्सन हुन्छ। जस्तै नेपाल जस्तो इकोनोमीहरू, नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्सहरू त्यति धेरै किन आउँदैन त भन्दाखेरि यही ग्यापले गर्दा पनि हो। तपाईँ प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ म 50 करोड रुपिज खर्च गर्छु नेपालमा, बट बिकज अफ इन्फ्लेसनरी ग्याप तपाईँको खर्च भइदिन्छ 80 करोड रुपिज। अब त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको प्रेडिक्सन फेल भयो। किन फेल भयो? बिकज हामीलाई करेन्ट लेभल अफ जुन कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट्सहरू छ यसले रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम इज Y स्ट्रिक बट वी आर अर्निङ Y1 बिकज अफ दिस इन्फ्लेसनरी ग्याप एपियर इन एन इकोनोमी। तर डिफ्लेसनरी ग्याप चाहिँ जस्तै यो दुईटा डायग्रामले सँगै राख्नुभयो भने चाहिँ बुझिन्छ। डिफ्लेसनरी ग्याप एग्रिगेट डिमान्ड दिस मच, यहाँ अहिले एउटा म त्यसको बेसिसमा यहाँ बनाउँछु भनेर मैले लाइन छोडेको छु। सो दिस वान इज आवर एस्टिमेटेड इक्विलिब्रियम पोइन्ट, दिस पोइन्ट। तर हामीले के गर्यौँ त क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यो आयो। अब एग्रिगेट डिमान्ड नाउ एस्टिमेटेडले हामीलाई के दियो त Y स्ट्रिक लेभल अफ इन्कम चाहिन्छ भन्यो। तर जब हामी जिडिपी क्यालकुलेसन गर्यौँ, हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के थाहा पायो भने हाम्रो इन्कम लेभल त Y1 छ, हायर देन द्याट अफ दिस। भनेपछि यसको जुन ग्याप छ यो ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिफ्लेसनरी ग्याप। यो डिफ्लेसनरी ग्यापमा के हुन्छ, हामी सरप्लस सिचुएसनमा छौँ। सरप्लसमा छौँ भने प्राइस बरु डिक्रिज हुन्छ।
प्राइस डिक्रिज हुने, बिकज हामी सरप्लस सिचुएसनमा छ, एक्सेस प्रोडक्सन छ, हाम्रो जिडिपी धेरै छ, हामीले कन्जम्सन सरप्लसमा छौँ भने त्यसले प्राइसलाई डिक्रिज गराउँछ। यो सिचुएसनमा तपाईँले प्रेडिक्ट गरेको कस्टभन्दा थोरै कस्टमा पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टहरू पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकोर्डिङ टु किन्स, डिफ्लेसनरी हुन त इन्फ्लेसनरी ग्याप एन्ड डिफ्लेसनरी ग्याप भन्दा पनि उसले इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुहोस् भन्छ होइन। तर इन्फ्लेसनरी ग्याप अलिक पेनफुल हुन्छ इन कम्पेरिजन टु डिफ्लेसनरी ग्याप। डिफ्लेसनरी ग्याप पनि राम्रो भन्ने चाहिँ होइन, फेरि डिफ्लेसन हुने, ओभर प्रोडक्सन हुने भयो भने पनि राम्रो मानिँदैन, त्यसलाई युटिलाइजेसन गर्न जानेन भने राम्रो हुँदैन, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। इकोनोमी, अमेरिकन इकोनोमीहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यो ओभर प्रोडक्सनले गर्दाखेरि जिडिपी उसको रिक्वायर्ड लेभल अफ भन्दा बढी हुन्छ क्या जिडिपी। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय भनौँ न यो फुड ग्रेन्सहरू उसले ओसनमा लगेर डम्प गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, युनाइटेड स्टेट्सले आफूले प्रड्युस गरेको फुड ग्रेन्सहरू, यो अन्नहरू जुन छ त्यसले जुन समुद्रमा फाल्छ, हरेक वर्ष फाल्छ उसले, त्यो कति कति क्वान्टिटीमा फाल्छ भने नेपाललाई पठाउने हो भने 3 करोड नेपालीले बिहान बेलुकै त्यो अमेरिकाले पठाएको फुड ग्रेन्सहरू युज गर्ने हो भने नेपाललाई 1 वर्ष मजाले पुग्छ। द्याट मच अमाउन्ट अफ फुड ग्रेन्सहरू तपाईँ यो डेटा लिन सक्नुहुन्छ है, गुगल सर्चमा पनि देख्नुहुन्छ। उसले किन पठाउँदैन त, किन डम्प गर्छ, किन फाल्छ? बिकज हङ्गर होइन। तपाईँको कुनै पनि डेभलप कन्ट्रीले अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा रुल गर्नु छ या त्यसलाई डोमिनेट गर्नु छ भने सबभन्दा ठुलो वेपन्स भनेको त्यो देशको हङ्ग्रीनेसलाई बढाउनु होइन। तपाईँको सल्युसन भयो ह्यान्ड टु माउथ प्रब्लम सोल्युसन भयो भने तपाईँ पनि क्रिएटिभ हुनुहुन्छ। ह्यान्ड टु माउथ सोल्युसन, प्रब्लम सोल्युसन गर्न चाहँदैन उनीहरू है। त्यो ह्युज प्रोडक्सन हुन्छ उनीहरूको यो भेजिटेबल प्रोडक्टहरू। इभन जो तपाईँले युएसको डेटा हेर्नुभयो भने जिडिपीमा एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्टको कन्ट्रिब्युसन भन्दा पनि बढी छ। भनेपछि हामी एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी, हामी डिपेन्ड छौँ इम्पोर्टमा। ऊ इन्डस्ट्रियलाइज इकोनोमी, डेभलप इकोनोमी, युनाइटेड स्टेट डेभलप इकोनोमी, तर कन्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चर अन जिडिपी हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम छ, अरूभन्दा म्याक्सिमम छ। भनेपछि उनीहरू युज म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलमा प्रोडक्सन गर्छ। सरी, यो एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई कर्भ। अब अहिले त इन्फर्मेसन लियौँ हामीले होइन। नाउ लेटर अन हामी यसलाई युटिलाइज गरेर बेस्ड अन दिस हामी के गर्छौँ त, इफेक्टहरू डिस्कस गर्छौँ। इफेक्ट डिस्कस मिन्स वाट ह्यापन if aggregate demand shift to the right, what happened to the equilibrium situation? If aggregate supply shift to the left, what happened to the equilibrium situation? हामी त्यसलाई डिस्कस, यो च्याप्टरमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन मात्रै छ, तर इफेक्टहरू हामी डिस्कस गरेर वी क्यान डिस्कस द सिचुएसन, इकोनोमिक म्याक्रो इकोनोमिक सिचुएसन अफ एन इकोनोमी। So, did you get this? आज हामीले डिस्कस गरेको एग्रिगेट डिमान्ड, एग्रिगेट सप्लाई एन्ड एग्रिगेट शिफ्ट इन एग्रिगेट डिमान्ड, शिफ्ट इन एग्रिगेट सप्लाई, एन्ड द कन्सेप्ट अफ इन्फ्लेसनरी ग्याप एन्ड डिफ्लेसनरी ग्याप। इन्फ्लेसनरी ग्याप मिन्स द प्रेसर अन प्राइस, प्राइस राइजमा प्रेसर हुनेलाई इन्फ्लेसनरी ग्याप भन्छौँ। डिफ्लेसन भनेको अपोजिट अफ इन्फ्लेसन। त्यो तपाईँ एक्सेस हुनुहुन्छ रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम भन्दा, तपाईँको अर्निङ चाहिँ एक्सेस छ भने अभियसली डिफ्लेसनरी ग्याप हुन्छ। त्यो Did you get this? Combination. So, Sir.
यसलाई क्वेसन अलरेडी गरिसक्यो हुनाले प्रिभियससम्म एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई छैन। सर कन्जम्सन मात्र हो नि, कन्जम्सन के अरे इन्भेस्टमेन्ट मात्र होइन नि, उता फर्स्ट युनिट 1 देखि त्यहाँसम्म हो। त्यही भनेको युनिट 1 देखि त्यहाँसम्म। ठिक छ ल। हो ओके ल, थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन।